അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൗണ്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ? സോ അതിൽ ബൈനറി കൗണ്ടേഴ്സ് ആണ്. ബൈനറി കൗണ്ടേഴ്സ് മീൻസ് എ കൗണ്ടർ ദാറ്റ് ഫോളോ ബൈനറി സീക്വൻസ്. We can call it as binary counter. Binary sequence means like 0 0 0 1 1 0 1 1 അതുപോലെ. Okay, so if it is a 2-bit binary counter, then we will have only 2-bit 0 0 like that, 0 1 or 1 0 or 1 1. And if it is a 3-bit binary counter, we will have a 3 bits like this one, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 like that. Okay, so that is binary counter. In a binary counter, for an n-bit binary counter, you have to use n flip-flop. Okay, for design an n-bit binary counter, you have to use n flip-flop. If you are using a 2-bit binary counter, you have to use 2 flip-flop. Okay, if you are using 3-bit binary counter, you have to use 3 flip-flop. And if you are using an n-bit binary counter, then you can count it from 0 to 2 raised to n minus 1. That means if you are using 2-bit binary counter, then you can count it from 0 to 3. Okay, if you are using a 3-bit binary counter, you can count it from 0 to 7. Like that means you can count, if it is a 2-bit binary counter, you can count it from 2 raised to 2 minus 1. Okay, that means 3. And also if you are using a 3-bit binary counter, then you can count it from 2 raised to 3 minus 1. That means 0 to 7. Okay, so that is for an n-bit binary counter, you can count it from 0 to 2 raised to n minus 1. And each count, that means 0 0 0 1 1 0 1 1, these are the each count in a binary counter. Okay, and each count in a counter, we will call it as a state of the counter. Okay, we will call it as a state of the counter. So in a 2-bit binary counter, this is one state, this is another state, this is another state, this is another state. Okay, here if you are using a 3-bit binary counter, then this will be the first state, this will be the second state, this will be the third state, this will be the fourth state, this will be the sixth, fifth, seventh, fifth, sixth, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth state. Okay, so ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റുകളാണ്. സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കുക, ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കൗണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് 0, ദിസ് ഈസ് 1, ദിസ് ഈസ് 2, ദിസ് ഈസ് 3, ദിസ് ഈസ് 4, okay, 5, 6, 7. So we will call it is the state of the counter. Okay, then next we can study what is the modulus of the counter. Modulus means simply the number of states. Okay, number of states through which the counter pass. Here in a 2-bit counter, how many states it has to pass? From 0 0 to 0 1, then 0 1 to 1 0, from 1 0 to 1 1, then again it will goes to 0 0. That means total number of state here it is 4. Okay, so that is the modulus of the counter. Modulus of a counter means it is the number of state through which the counter pass before returning to the starting state. Okay, so that is what the modulus of the counter. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം. ബൈനറി കൗണ്ടർ, വാട്ട് ഈസ് എ ബൈനറി കൗണ്ടർ? Binary counter is a counter that follow binary sequence. In a binary counter, if you are going to design an n-bit binary counter, you have to use n flip-flop. And if you are using an n-bit binary counter, then you can count it from 0 to 2 raised to n minus 1. And for each count in a counter, binary counter, each count we will call it is the state of the counter, and the number of states through which the counter pass, we will call it as the modulus of the counter. Modulus of the counter. Okay, so here n is the modulus of the counter, then n is always less than or equal to 2 raised to n. Okay, so that is the modulus of the counter. Okay, then we can classify the counter mainly into 2 categories.
Okay, we can classify the counter into two categories. One is called the ripple counter or asynchronous counter, and the next one is called synchronous counter. Okay, so generally we will classify the counter into two categories. One is ripple counter and next one is asynchronous counter. Ripple counter means asynchronous counter and the next counter is synchronous counter. Okay, so we are classifying two category counters into two category, ripple or asynchronous counter and a synchronous counter. So we are going to study what is a ripple or asynchronous counter and how we will design a ripple or asynchronous counter, and we will study the synchronous counter also. Okay, so we can see what is a ripple or asynchronous counter. As I said that for design a counter we will use flip-flop. Okay, so consider this is an 2-bit counter. Okay, so this is a 2-bit counter. So we are using two flip-flop here. Okay, flip-flop A and flip-flop B. So for normally for design a counter, normally we will use two types of flip-flop. One is called T flip-flop and another one is called J flip-flop. ഈ രണ്ട് ഫ്ലിപ്പ് ആണ് നോർമലി നമ്മൾ ഫോർ ഡിസൈനിങ് കൗണ്ടേഴ്സിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ടി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആൻഡ് ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സി വാട്ട് ഈസ് ആൻ അസിൻക്രണസ് കൗണ്ടർ. Okay, synchronous counter is simple. It is a counter, okay, in that the flip-flop output transition serve as a source for triggering other flip-flop. That means, so നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് ഇവിടെ, വേറൊരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഇവിടെയുണ്ട് അല്ലേ. ദിസ് ഇസ് എ ടി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലോജിക് 1 ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തു, അതേ ലോജിക് തന്നെ ഇവിടെയും ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ. ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബൈ അപ്ലൈയിങ് എ ക്ലോക്ക് ഓൺലി ദ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വിൽ ബി ആക്റ്റീവ് അല്ലേ. ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആക്റ്റീവ് ആവും. ഇനി അസിൻക്രണസ് കൗണ്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ക്ലോക്ക് പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. പ്രീവിയസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വരുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ക്ലോക്ക് ഇൻപുട്ട്, ക്ലോക്ക്. Okay, so that is what a asynchronous counter or ripple counter. Okay, എളുപ്പമല്ലേ? അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ത്? നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ക്ലോക്കിന്റെ വാല്യൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇൻ an asynchronous counter only the first flip flop is externally clocked. Only the first flip flop is externally clocked using clock pulse, while the clock input for the successive clock flip flop will be the output from the previous flip flop. Okay, previous flip flop in the output ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? That will be taken for the clock pulse for the next flip flop. Okay, next flip flop in the clock pulse in the input ആയിട്ട് clock pulse in the input ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് previous clock pulse in the output. മനസ്സിലായല്ലോ? ദാറ്റ് ഈസ് അസിൻക്രണസ് കൗണ്ടർ. ഓർത്ത് വെക്കുക, ഒരൊറ്റ ക്ലോക്ക് പൾസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ മാത്രമേ വി വിൽ പ്രൊവൈഡ് ദ ക്ലോക്ക് പൾസ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ക്ലോക്ക് പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? പ്രീവിയസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് asynchronous counter. Then next is synchronous counter. In synchronous counter, single clock pulse is applied to all the flip flop. Okay, single clock, same clock pulse തന്നെ എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നേരത്തെ നമ്മൾ ഇന്ന് അസിൻക്രണസ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ക്ലോക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. But in case of synchronous counter, same clock pulse is given for all the flip flop. എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനും എന്താണ്? ഒരേ ക്ലോക്ക് പൾസ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. These counters, the count pulse are applied directly to control the input clock of all flip flop. That means the synchronous counter contains flip flop which are all synchronized with each other. That means their clock input are connected together and they are triggered by the same external clock signal.
ഓക്കെ, സെയിം എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും ക്ലോക്കിന് ട്രിഗർ. So that is the difference between synchronous counter and asynchronous counter. Sometimes they will ask the question, what is the difference between synchronous and asynchronous counter? You can say that in asynchronous counter, what is only one clock will be provided to the first flip flop. Okay, then next flip flop in the clock pulse ennu parayunnathu endana, it will be the output of the previous. But in synchronous, same clock pulse is same external clock the signal is given to all the flip flop. Okay, ella flip flopinum same external clock aanu koduthirikkunnu. So that is what asynchronous and synchronous counter. അതിന് ഡിഫറൻസ് ചിലപ്പോൾ 3 മാർക്സിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്താണ്, all flip-flops are triggered with the same clock simultaneously in the case of synchronous counter. In case of synchronous counter, all flip-flops are triggered with the same clock pulse. But in asynchronous counter, different flip-flops are triggered with a different clock, because it will be clock pulse is taken from the previous clock flip-flop. Previous ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ക്ലോക്ക് പൾസ് ആണ് asynchronous കൗണ്ടറിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. Okay, then synchronous counter, we are applying clock pulse directly to all the flip flops, so it is faster. Okay, it is faster than asynchronous counter. But in asynchronous counter, it is slower because it has to get the output from the previous flip flop, then only the next flip flop will be active. Previous ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയാലേ എന്തുണ്ടാവും, നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആക്റ്റീവ് ആവും. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ്, അസിൻക്രണസ് കൗണ്ടേഴ്സ് ആർ സ്ലോവർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ സിൻക്രണസ് കൗണ്ടർ ഡസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എനി ഡീകോഡിംഗ് എറർ, but asynchronous counter it will produce decoding error. Here in synchronous counter we can say that it is a parallel counter. Why? Because all the clock pulses are given directly at the same time. അല്ലേ, ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ ക്ലോക്ക് പൾസും എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലോട്ടും കൊടുക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് synchronous counters are parallel counter, and asynchronous counter you can say that it is serial counter. Why serial? Because first flip flop in the output ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ക്ലോക്ക് ആയിട്ട്. സിമിലർലി നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും അടുത്ത ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ക്ലോക്ക് ആയിട്ട് പോകുക. സോ we can say that asynchronous counters are serial. Okay, and the next synchronous counter design as well as implementation are complex due to increase the number of state. Synchronous counter ന്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിസൈൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ബട്ട് asynchronous counter ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഈസ് വെരി ഈസി. വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഡിസൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ എനി ഡിസൈർഡ് കൗണ്ട് സീക്വൻസ്. synchronous counter നമുക്ക് ഏത് കൗണ്ട് സീക്വൻസിലും it can operate, but in asynchronous counter it can operate only in two sequences, that is either up or down or up down. Okay, asynchronous counter ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ മാത്രമേ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അപ്പ് ഓർ ഡൗൺ ഓർ അപ്പ് ഡൗൺ, ആ ഒരു സീക്വൻസ്, ഓൺലി ഫിക്സഡ് കൗണ്ട് സീക്വൻസ്. ബട്ട് ഇൻ സിൻക്രണസ് കൗണ്ടർ യു ക്യാൻ കൗണ്ട് എനി count sequence. Okay, in synchronous counter you can count any count sequence. Okay, and here a synchronous counter propagation delay is very less because same clock pulse is given to all the flip flops, so propagation delay is very less. But in asynchronous counter propagation delay is high because it has to wait for the previous flip flop to get to the next flip flop. Next flip flop in the clock കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് previous ആയിട്ടുള്ള flip flop നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ asynchronous കൗണ്ടറിന്റെ കേസിൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ ഹൈ ആയിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിഫറൻസ് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, എന്താണ് സിൻക്രണസ് കൗണ്ടർ, എന്താണ് അസിൻക്രണസ് കൗണ്ടർ, അതിന്റെ വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അസിൻക്രണസ് കൗണ്ടറിന്റെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, നെക്സ്റ്റ് ഒരേ ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് മാത്രമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിന് ആ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും അടുത്ത ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ക്ലോക്ക് പൾസ്. അതങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് പോകും. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സിൻക്രണസ് സെയിം എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലോക്ക് പൾസ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ഓൾ ദ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ഓക്കെ, ഒരേ എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലോക്ക് പൾസ് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ഓൾ ദ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസൈൻ എ 3-bit asynchronous up count. Okay,
So we are going to design a 3-bit asynchronous up counter. Before design a 3-bit or whatever it is, before designing a counter, you need to remember these 4 points. ഒരു 4 points നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, we know that flip-flops are either positive edged flip-flop or negative edged flip-flop. ഓക്കെ, ഒന്നുകിൽ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ഉണ്ടാവും, നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ഉണ്ടാവും. രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളാണ് നമുക്കുള്ളത്, അല്ലേ? സപ്പോസ് കൺസിഡർ എ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് വി വിൽ ഗിവ് എൻ ഇൻപുട്ട് ഹിയർ. ഓക്കെ, വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഹിയർ. ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. Then അതായത് ഇതൊരു ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി ജെ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി കെ. ഓക്കെ, അതിൽ തന്നെ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ട്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ്, നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബബിൾ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഒരു ബബിൾ കൊടുക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ആകുമ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി വി വിൽ പ്രൊവൈഡ് ദ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബബിൾ കൊടുക്കും. അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം. നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം ഓർപ്പിച്ചാണ്. ഇവിടെ ഒരു ബബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ട്രീറ്റ് ആസ് എ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ്ഡ് ക്ലോക്ക് പൾസ്, ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ്ഡ് ക്ലോക്ക് പൾസ്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് രണ്ട് അസിൻക്രണസ് കൗണ്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കൗണ്ടേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. either you can design an up counter or a down counter, അല്ലേ? Then if you are using a negative edge trigger flip flop, then for design an up counter you will use the next clock pulse as Q ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്പ് കൗണ്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കാം. അതായത് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസൈൻ an up counter യൂസിങ് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗർ, ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ക്ലോക്ക് പൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് Q ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ അപ്പ് കൗണ്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ, നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പ് കൗണ്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ Q ആയിരിക്കും. Okay, then if you are using a positive edged flip flop, പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു അപ്പ് കൗണ്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് Q ബാർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് കൊടുത്ത് അസിൻക്രണസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ്, ഇതേപോലെ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ക്ലോക്ക് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതില് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസൈൻ ആൻ അപ്പ് കൗണ്ടർ, നിങ്ങളൊരു അപ്പ് കൗണ്ടർ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ, അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗറിങ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും യു ക്യാൻ ഡിസൈൻ ആൻ അപ്പ് കൗണ്ടർ, പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പ് കൗണ്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, then if you are using a negative edge triggered flip flop for design an up counter, then you have to use Q ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ക്ലോക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ്ഡ് ട്രിഗേർഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഫോർ ഡിസൈൻ ആൻഡ് അപ്പ് കൗണ്ടർ, ദെൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ക്ലോക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് Q ബാർ ആയി. അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ സിമിലർലി യു ക്യാൻ ഡിസൈൻ ഡൗൺ കൗണ്ടേഴ്സ് ഓൾസോ. ഡൗൺ കൗണ്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡൗൺ കൗണ്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഫോർ ഡിസൈൻ എ ഡൗൺ കൗണ്ടർ, ദെൻ യു ഹാവ് ടു യൂസ് Q ബാർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ക്ലോക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഫോർ ഡിസൈൻ എ ഡൗൺ കൗണ്ടർ, അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ Q ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ക്ലോക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആവശ്യം വരും. ഓക്കെ, നമുക്കതിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം.
So we are going to design a up counter. Okay, normally നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, so by using negative edge triggered flip flop we are going to design an up counter. What is up counter? Up counter എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ്. എന്താണ്? ഈ രീതിയിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? That means we are going to design a 3-bit asynchronous up counter. 3-bit asynchronous up counter means we will use 3 flip flop. Okay, for design 3-bit asynchronous up counter we will use 3 flip flop. Counter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ്. എന്താണ്? So 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 ഈ രീതിയിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? ആദ്യം 0 0 0 ആയിരിക്കണം, then 0 0 1, then 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പ് കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു 3-bit കൗണ്ടർ ആണല്ലോ. So for that you have to use 3 flip flops. Okay, 3 flip flops നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. Okay, 3 flip flop use it. So this is the 3-bit counter. Okay, this is flip flop 1. Okay, this is flip flop 1. This is flip flop 2, and this is flip flop 3. 3 flip flop we are using. We are using JK flip flop. Okay, JK flip flop ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ജെയും കെയും നമ്മൾ 1 എന്ന് പറയുന്ന ലോജിക് 1 കൊടുത്തു. ജെയും കെയും ലോജിക് 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രത്യേകത? ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ടൂഗിൾ അല്ലെ? ഔട്ട്പുട്ട് ടൂഗിളിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് either you can use T flip flop or JK flip flop for designing a counter. Okay, T flip flop or JK flip flop നമുക്ക് കൗണ്ടേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. Okay, so first we are going to design a negative edged triggered flip flops. Okay, negative edge triggered flip flop യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് we are going to design a counter. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബബിൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലോക്കിനകത്ത് കാണുന്നില്ല, ഒരു ബബിൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. That means we are going to use a negative edge triggered flip flop for designing the counter. Okay, then it is an asynchronous counter. Okay, asynchronous counter ആണ്. If you are using negative edge triggered flip flop for design an up counter, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, what you have to do? You have to take the Q output. അല്ലെ? ഈ Q output ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്കിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. Q output ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്കിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സോ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബബിൾ ഇട്ടു. ഓക്കെ, ഇവിടെ ബബിൾ ഇട്ടു. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അസിൻക്രണസ് കൗണ്ടർ. അസിൻക്രണസ് കൗണ്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഇൻപുട്ട് അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ക്ലോക്ക് ഇൻപുട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് Q1 കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട്. ഹിയർ വി വിൽ ഗെറ്റ് Q2, ഹിയർ വി വിൽ ഗെറ്റ് Q2. ഓക്കെ, ഇവിടെ ജെയും കെയും നമ്മൾ ലോജിക് 1 ആയിട്ട്. So this is the circuit diagram corresponding to this 3-bit asynchronous up counter using negative edge triggered flip flop. Okay, so the negative edge triggered flip flop use ചെയ്തിട്ട് 3-bit asynchronous up counter ഡിസൈൻഡ് ലോജിക് ഡയഗ്രാം ആണ്. ഓക്കെ, 3 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഏത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആയാലും എന്താണ്, ലോജിക് 1 ജെയിലും കെയിലും കണക്ട് ചെയ്തു. ലോജിക് 1 because we need to get the toggling effect. So ജെയും കെയും ലോജിക് 1, here also logic 1 connect ചെയ്തു. Okay, then here we will get the output for the first flip flop, here we will get the output for the second flip flop, here we will get the output for the third flip flop. Okay, then first flip flop output is given as the clock input for the second flip flop, and the second flip flop output is given as the clock input for the third. So this is the circuit diagram. Okay, now we can see how this will perform its operation. അതിന്റെ വേവ് or ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യാന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ as I said that it is a negative edge triggered flip flop. Okay, so what is negative edge triggered flip flop? എന്തായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്? വാട്ട് ഈസ് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും? നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ക്ലോക്കിന്റെ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അത് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് മീൻസ് എ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് whose state change occur only when the clock
നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് വരുമ്പോഴാണ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ദിസ് ഈസ് Q1, ദിസ് ഈസ് Q2 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് Q3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ക്ലോക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു. Okay, first flip flop initially we just consider that it is 0. Okay, just consider 0 ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ ക്ലോക്കിന്റെ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ഇവിടെയാണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 0 to 1 അല്ലേ? ദെൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദാറ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസ് അല്ലെ, ഈ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിന് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബി 1. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ടൂൾ ചെയ്യും അല്ലേ? കാരണം ഇതെന്താണ് 1 1 അല്ലേ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി 0. ത്രൂ ഔട്ട് ദാറ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസ് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബി 0. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി 1. ത്രൂ ഔട്ട് ദാറ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി 1. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി 0. ഓക്കെ, ദെൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദാറ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിന്റെ ആ പൾസ് വിഡ്ത്ത് കംപ്ലീറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. Then next negative edge it will be 1. Okay, then again complete throughout that pulse width it will be 1. The next negative edge it again 0. Throughout our pulse width 0 in. Then next it will be 1. Likewise it will move on. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ വേവ് ഫോം പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ക്ലോക്ക് ഇവിടെയല്ലേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. Okay, here we are applying the clock here. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വരിക? ഓരോ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് വരുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് വരുമ്പോഴും ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഓരോ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് വരുമ്പോഴും അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ Q1 ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ആസ് എൻ ഇൻപുട്ട് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസ് അല്ലേ? അതാണ് അടുത്ത ക്ലോക്ക് പൾസിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഈ Q1 തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വേവ് ഫോം ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക? Q2വിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, Q1ന്റെ വേവ് ഫോം ആണ് Q2വിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും. കാരണം Q1 ആണ് നമ്മൾ Q2വിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് വരുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക? Q2വിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴാണോ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് വരുന്നത്, ദെൻ Q2 will become change its state. Initially 0 ആണ്, then Q2 ഇവിടെയാണ് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് വരുന്നത്. So it will change its state from 0 to 1. Throughout that pulse width, ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പൾസ് വിഡ്ത്ത് വരെ എന്തായിരിക്കും? അത് 1 ആയിട്ടുണ്ടാവും. Then again a negative edge, so again change ചെയ്യും 1 to 0. Throughout that pulse width അത് 0 ആയിട്ടാവും. The next negative edge ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. Then again it will change it to 1. ഈ രീതിയിൽ. കാരണം എന്താണ്? Q1 ആണ് ക്ലോക്ക് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് ഇൻപുട്ടിന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുക. Q2 ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. Similarly, the output of Q2 will be given as a clock input for Q3. Q2 ആണ് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് Q3യിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ Q2വിന് എവിടെയൊക്കെയാണോ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് വരുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? Q3യുടെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. Okay, that means Q3 initially it will be 0. Okay, when a negative edge comes, ഒരു നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈ ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത ഇവിടെ ഏതാണോ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ഇതാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക? ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ലോ. ഓക്കെ, അടുത്ത നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് വരുമ്പോൾ ഇത് ലോ ആയിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ വേവ് ഫോം വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക, ഒരു 3-bit അസിൻക്രണസ് സബ് കൗണ്ടർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 3-bit അസിൻക്രണസ് സബ് കൗണ്ടറിൽ നമ്മൾ 3 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 3 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓരോന്നിനും ബബിൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ക്ലോക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും 1 1 ആയിട്ട് കാണും. കാരണം നമുക്ക് ഓരോ സെക്ഷനിലും ടൂകൾ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ Jയും Kയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു വേവ് ഫോം ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക, എന്താണ് കൗണ്ടർ എന്നുള്ളതും എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ കൗണ്ടർ, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൗണ്ടർ, വാട്ട് ഈസ് എൻ അസിൻക്രണസ് കൗണ്ടർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ സിൻക്രണസ് കൗണ്ടർ, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അസിൻക്രണസ് കൗണ്ടർ ആൻഡ് സിൻക്രണസ് കൗണ്ടർ. ഓക്കെ, ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ബാക്കി ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു തരാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. അഭിനന്ദ്, പ്രസന്റ്. അഭിനവ്, പ്രസന്റ്. അഭിരാം, പ്രസന്റ് സാർ. ആജ്ഞ, പ്രസന്റ് സർ. അഖില, പ്രസന്റ് സർ. അച്ചൽ, പ്രസന്റ് സാർ. ആകർഷ്, പ്രസന്റ് സർ. ഗോകുൽ, പ്രസന്റ് സാർ. അക്ഷര, പ്രസന്റ് സർ. ആൽബിൻ, പ്രസന്റ് സാർ. അഞ്ജിത, അനുജിത്, പ്രസന്റ് സർ. അനുരാഗ്, പ്രസന്റ് സാർ. അരുണിമ, ആഷ്ബിൻ, പ്രസന്റ് സാർ. അശ്വന്ത്, അശ്വിൻ, അശ്വിൻ പവിത്രൻ, അശ്വൽ എം കെ, പ്രസന്റ് സാർ. അശ്വന്ത് ടി കെ, പ്രസന്റ് സാർ. അശ്വതി വി കെ, പ്രസന്റ് സർ. അതുൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ, പ്രസന്റ് സാർ. ദീപിക, പ്രസന്റ് സർ. ദേവിക, പ്രസന്റ് സർ. ഫാത്തിമ, പ്രസന്റ് സർ. മിസ്ബ, പ്രസന്റ് സർ. സഹല, പ്രസന്റ് സർ. ഷിബിലിയ, സുഹറ, Present, sir. ഗാഥ, പ്രസന്റ് സർ. ഗോപിക, പ്രസന്റ് സർ. ഇഷ, Present, sir. കിരൺ, പ്രസന്റ് സാർ. മാളവിക, നബിൽ, പ്രസന്റ് സാർ. മുസീന, പ്രസന്റ് സർ. മുസിൻ, പ്രസന്റ്. ഫഹദ്, പ്രസന്റ് സർ. സദഫ്, പ്രസന്റ്. സഹൽ, പ്രസന്റ്. നന്ദന, പ്രസന്റ് സർ. നേഹ, നിഹാരിക, Sir, 42% ആണ്. നേഹയാണോ? നിഹാരിക, നിർമ്മൽ, നിവേദിത, പ്രസന്റ് സർ. നൈനിക, പ്രസന്റ് സർ. പുണ്യ, പ്രസന്റ് സർ. രജത്, പ്രസന്റ് സാർ. സഹില, പ്രസന്റ് സർ. സാരൻ, പ്രസന്റ് സർ. ഷാന ഷെറിൻ, പ്രസന്റ് സർ. ഷാനിൽ, പ്രസന്റ് സാർ. ഷോണിൻ സെൽവരാജ്, പ്രസന്റ് സാർ. സിദ്ധാർത്ഥ്, പ്രസന്റ് സാർ. സിദ്ധാർത്ഥ് Present, sir. സുനിൽ, പ്രസന്റ് സർ. സൗരവ്, പ്രസന്റ് സാർ.
ശ്രീരജ്, Present, sir. കൈഫൽ, Present, sir. വർഷനാഥ്, Present, sir. വിഘ്നേഷ്, Present, sir. വിശ്രുത്, Present, sir. പ്രണവ്, Present, sir. സെലിയ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മുടെ സീരീസ് എക്സാമിന് അപ് ടു ദിസ് ഈ ഒരു പോർഷൻ വരെ ഉണ്ടാവും കൗണ്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഫ്രം തേർഡ് യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് അപ് ടു കൗണ്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതുവരെയാണ് സീരീസ് എക്സാമിന് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒറ്റ സെക്കൻഡ്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മോഡ്യൂൾ 3 കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, മോഡ്യൂൾ 3 കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻസ് ഉണ്ടാവും. എന്താണ്? ഡിസൈൻ, ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ, കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്, ബൈനറി ആഡേഴ്സ്, സബ്ട്രാക്ടേഴ്സ്, പാരലൽ ആഡർ, KD loop adder, everything. Okay, then in module 4, flip-flops, triggering of flip-flop, master slave flip-flops, edge triggered flip-flop, excitation table, characteristics equation, registers with parallel load ഉണ്ടാവും. ഇതുവരെയും ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ കൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരെയുള്ള ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, ദെൻ അസിൻക്രണസ് കൗണ്ടർ ഡിസൈൻ, ബൈനറി കൗണ്ടർ, BCD കൗണ്ടേഴ്സ് നമുക്ക് അടുത്ത തേർഡ് സീരീസിന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഉണ്ടാവുക. ഇത് ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ തേർഡ് യൂണിറ്റിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം. അപ്പോൾ സ്ലൈഡ് നോക്കുക. സ്ലൈഡിൽ എല്ലാ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ടും ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഡിസൈനിൻ്റെ ഡയഗ്രാംസും സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാംസും ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൽ ഉണ്ട്, മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ലൈഡ് നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം. കഴിഞ്ഞ എക്സാം പോലെ ആവരുത്, എല്ലാവരും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ പഠിക്കണം. അതുപോലെ ഓരോ ആഡേഴ്സിൻ്റെയും സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ഫുൾ ആഡർ ഉണ്ട്, ഹാഫ് ആഡർ ഉണ്ട്, സബ്ട്രാക്ടർ ഉണ്ട്, BCD ആഡർ, കോഡ് കൺവേർട്ടർ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കമ്പാരറ്റർ, ഡീകോഡർ, ഡീമൾട്ടിപ്ലസ്, അതുപോലെ തന്നെ പാരിറ്റി ജനറേറ്റർ, ചെക്കർ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മാർക്കിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. അതുപോലെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിൻ്റെ എല്ലാ ടേബിൾസും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിൻ്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾസ് ഉണ്ട്, സിമിലർലി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇക്വേഷൻ. ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെയും SR, JK, TD എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റർ സ്ലൈവ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഈ ടേബിൾസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. കാരണം അത് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും കംപ്ലീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ കൗണ്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വി ആർ യൂസിങ് ദ സെയിം ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് തന്നെയാണ്. ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിളും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇക്വേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ടേബിള്, അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ രജിസ്റ്റേഴ്സും, വാട്ട് ഈസ് രജിസ്റ്റർ, രജിസ്റ്റർ വിത്ത് പാരലൽ ലോഡ്, ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമിന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എക്സാമിന്, സീരീസ് എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം.